بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انشاءاللہ اس چینل پہ آپ لوگوں کو اردو کے بارے میں ہر قسم کی معلوماتی ویڈیوز فراہم کی جائیں گی۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایم اے اردو کا سکوپ کیا ہے، ایم اے اردو سال اول، اس کے کل مضامین اور اس کے کل نمبر، ایم اے اردو سال دوم، اس کے کل نمبر اور مضامین، اور پھر جو ہمارا آخری سوال ہوگا وہ ہوگا کہ ایم اے اردو کا پرچہ حل کرنے کا تمام جو طریقہ ہے، جو اصول ہیں وہ کیا ہے۔ تو ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کا پیغام بھی سن لیں۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے امیر ہونے کا انتظار نہ کریں، بلکہ مدد کرنے کے لیے دل کا امیر ہونا، نیت کا صاف اور سچا ہونا ہی کافی ہے۔ اب ہم سکوپنگ کی طرف آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں یہی کہوں گی کہ جو سکوپنگ ہے وہ انسان کی اپنی قابلیت ہے، اپنی محنت ہے، اور اس کا اپنا میرٹ اور اپنی قسمت ہے۔ یہ بات بہت قابل غور ہے کہ چند دہائیوں جب ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو جو چکا چوند اور آنکھوں کو حیران کر دینے والی ایجادات ہیں ان کا نام و نشان نہیں تھا، ان کا سکوپ نہیں تھا۔ ان کا سکوپ کب تھا، کہاں تھا؟ یہ انسان کی محنت ہی ہے اور قابلیت ہی ہے جو اس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایم اے اردو ہی کیوں کریں یا ایم اے انگلش ہی کیوں کریں، ہم آرٹس کے باقی سبجیکٹس میں بھی تو ماسٹرز کر سکتے ہیں۔ جو لوگ گورنمنٹ اسکول میں 16ویں اسکیل پر ہیں وہ یا تو ایس ایس سی اردو ہیں یا ایس ایس سی انگلش ہیں۔ اگر آپ نے ایم اے عربی کیا ہے یا ایم اے پنجابی کیا ہے یا ایم اے فارسی کیا ہے یا ایم اے ایجوکیشن کیا ہے تو ایس ایس سی عربی یا ایس ایس سی پنجابی یا ایس ایس سی فارسی نہیں لکھا جائے گا، بلکہ وہ ای ایس آئی کے لیے 14ویں اسکیل کے لیے ہی اپلائی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آرٹس سبجیکٹس میں ایم اے انگلش اور ایم اے اردو کو پریفرنس حاصل ہے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سکوپنگ جو ہے وہ انسان کی اپنی قابلیت ہے، اپنی اس کی محنت ہے اور اپنی اس کی قسمت ہے۔ وہ اپنی قسمت کو خود بنا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایم اے اردو سال اول کی طرف۔ اس کے کل نمبر جو ہیں وہ 500 ہیں، اور اس کے نصاب کی طرف آتے ہیں جب تو اس کے 5 پرچے ہیں۔ پہلا جو پرچہ ہے وہ کلاسیکی شاعری کا ہے، دوسرا جو پرچہ ہے وہ افسانوی نثر اور ڈرامہ کا ہے، تیسرا جو پرچہ ہے وہ اسالیب نثر کا ہے، چوتھا جو پرچہ ہے وہ تاریخ زبان و ادب کا ہے، اور 5واں جو پرچہ ہے وہ میر و غالب کی شاعری کا خصوصی مطالعہ ہے۔ ہر پرچے کے 100 نمبر ہیں اور کل نمبر جو ہیں وہ 500 ہیں۔ سال 2 میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ سال 2 میں کل نمبر جو ہیں وہ 500 ہیں، اور اس کا جو نصاب ہے اس میں بھی 5 پرچے ہیں، جن میں 3 پرچے جو ہیں وہ لازمی ہیں، کمپلسری ہیں، اور جو 2 پرچے ہیں وہ اختیاری ہیں، الیکٹیو ہیں، وہ آپ نے اپنی مرضی کے چوز کرنے ہیں۔ اس کا نصاب کچھ یوں ہے کہ پہلا پرچہ جو ہے وہ جدید ادب کا ہے، دوسرا پرچہ جو ہے وہ تنقید کا ہے، تیسرا پرچہ جو ہے وہ اقبال کا خصوصی مطالعہ ہے، 3 پرچے یہ لازمی ہیں، ان میں چوائس نہیں ہے۔ آگے جو چوتھا پرچہ ہے وہ اصول تحقیق و تدوین ہے، 5واں جو پرچہ ہے وہ عربی و فارسی زبان و ادب ہے، چھٹا جو پرچہ ہے وہ حالیو اکبر کی شاعری کا خصوصی مطالعہ ہے، 7واں جو پرچہ ہے وہ لسانیات ہے، اور آخری جو پرچہ ہے وہ معاصر اردو ادب ہے۔ اس میں بھی اگر آپ لوگ عربی فارسی زبان و ادب سبجیکٹ رکھتے ہیں تو اس میں عربی اور فارسی 2 مضمون جہاں پر بھی آ رہے ہیں، جن کے 50 نمبر عربی کے ہوں گے، 50 نمبر فارسی کے ہوں گے، اور یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر یہ سبجیکٹ رکھتے ہیں تو آپ لوگ اچھے مارکس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جو سب سے اہم جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایم اے اردو کا جو پرچہ ہے وہ حل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا اصول ہے، کون سے ایسے ٹپس ہیں جن کو
अप्लाई करके हम लोग जो हैं वो पर्ची को हल कर सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यूँ सपोज़ करें कि उनके सामने जो है वो पेपर आ चुका है, चाहे वो साल अव्वल का है या चाहे वो साल दोम का है। उसमें 9 सवाल आते हैं, जिनमें 5 सवाल जो हैं वो लाज़मी करने होते हैं। हर सवाल के 20 नंबर होते हैं और जिनमें 4 की चॉइस होती है। अब सबसे अहम जो बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये है कि जो पहला सवाल है वो लाज़मी हल करना होता है, वो चाहे साल अव्वल का है या दोम का। हमारे जो बाज़ सुलबा हैं वो यहाँ पर ये गलती कर जाते हैं कि वो हर सवाल को चॉइस पे छोड़ देते हैं, यानी 5 सवाल तो वो कंप्लीट अपने कर लेते हैं, लेकिन वो पहले सवाल को भी स्किप कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना भाई आप लोगों ने। जो जो तुलबा जो है वो पहला सवाल छोड़ते हैं उनकी लाजमी सप्ली जो है वो आ जाती है, और ये ही वजह है कि बच्चों की ज़्यादातर जो सप्ली है उनको लग जाती है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि हेडिंग के साथ लिखें या हेडिंग के बगैर लिखें, पैराग्राफिंग से लिखें, या क्या इसका लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। भाई मैं कहूँगी कि पैराग्राफिंग के साथ भी लिखें और हेडिंग के साथ भी लिखें। वो इस तरह के कुछ सवाल इस तरह आते हैं, जैसे फ़नी मुहासिन जिन सवालात में आते हैं उनको तो हेडिंग के साथ लिखें, वो तो हेडिंग के बगैर वो तो फ़नी मुहासिन वाले जो सवालात हैं उनको हेडिंग के साथ लिखें और बाकी उनको पैराग्राफिंग की शक्ल में लिखें। आप लोग जो जो बुक्स के साथ आप लोग पढ़े हैं वो आंसर में आप लोग चेक करें कि उन्होंने जैसा भी लिखा हुआ है आप लोग ऐसे ही उसको रेडी कर कर तो पेपर में जाएं। फिर जो सवाल अगला आता है वो है कि जवाब जो है वो कितना लिखना चाहिए, यानी इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इसका जवाब बहुत सादा है, क्योंकि हर सवाल के जो 20 जो नंबर हैं, ठीक है, तो आप लोग अब इतने इस लेवल पे आ चुके हैं कि इस बात को समझें कि जवाब जो है वो 6 से 7 सफ़ात पर ज़रूर होना चाहिए, इससे कम नहीं, वरना उतने ही कम नंबर आपको दिए जाएंगे। बीच में अच्छे अच्छे अशार की कोडिंग करते जाएं। आप लोगों को जितने भी शोरा हैं जिनमें वली दकनी हैं, दर्द हैं, आतिश हैं, मोमिन हैं, दाग हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, मीर हाली हैं, अकबर हैं, इन सब के जो हैं कम से कम आप लोगों को 10-10 अशार जो हैं वो याद होने चाहिए, और सवालात में इन अशार की कोडिंग करते जाएं। अब अगला सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि अशार की जो तशरीह हैं वो कैसे करें, तशरीहात कैसे हम लिखें उनकी, मतलब अलग अलग लिखें या इकट्ठी लिख दें। तो इसका तरीका ये है, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये शेर जो है वो नज़म से है या गज़ल से है। अगर तो नज़म से है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो नज़म है वो एक ख़याल को ज़ाहिर करती है, और जो गज़ल है उसमें मुख्तलिफ़ ख़यालात को इकट्ठा किया जाता है। अब जो अगर नज़म का शेर है, नज़म है, नज़म की तशरीह करनी है तो फिर आप लोग शेर लिख कर तो उसकी तशरीह कर दें, ठीक है। और अगर गज़ल के शेर लिख रहे हैं आप लोग, उसकी तशरीहात करनी है तो फिर एक एक शेर लिखते जाएं और उसका तशरीह करते जाएं। और इसका भी जो गज़ल के शेर हैं उनकी जो तशरीहात आप लोगों ने करनी है वो एक एक सफ़े पर कम से कम होनी चाहिए, कम नहीं, और ज़्यादा भी नहीं लिखना, क्योंकि इस पे वक्त अपना ज़ाया नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि पेपर की लेंथ बहुत होती है और टाइम नहीं होता, और समझदार हमेशा वही लोग होते हैं जो अपने वक्त को महफूज करते हैं, सेव कर लेते हैं। जी हाँ, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और आप ऐसे मालूमाती मवाद से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक कर